us today. We are truly grateful for your presence, sir. Welcome again. Now let's welcome our Honorable Chief Guest, Mrs. Sarika Babar ma'am. Now let's welcome our founder members of Ananya Foundation, Mrs. Rushali Dabade ma'am and Mr. Rishikesh Dabade sir, our very kind person, Mrs. Sheetal ma'am. Welcome again. Last but not least, I will also heartily welcome to our homeschool international butterflies like our students. Welcome to all children, all the best, and God bless you all. Now I will hand it over to my colleague, Mrs. Priyanka ma'am. Please welcome ma'am. Thank you, Shruti ma'am. Good evening, respected principal, esteemed guests, dedicated teachers, proud parents, and our beloved students. Myself, Priyanka Rahul Patil, Assistant Teacher of Homeschool International. I am honored to address our respected chief guest present here to make this event more special. Let me introduce you all to Mr. Shivraj Appa Ghule. It is doubtful that anyone here is not aware to Shivraj Appa Ghule and their contribution to their field of work. श्री शिवराज अप्पा घुले माजी सरपंच मांजरी बुद्रुक गाव 2012 ते 2017 मांजरी बुद्रुक गावाचे उपसरपंच पद आपणनी भूषवले आहे। या काळात आपणनी अनेक समाज उपयोगी कामे केल्यामुळे 2018 साली मांजरी गावाचे जनतेतून प्रथमच लोकनियुक्त सरपंच पदाचा मान हा आपणना मिळाला होता। या पदावर काम करत असताना मार्च 2020 मध्ये कोविड सारख्या महामारीमध्ये जेव्हा जग थांबले होते त्यावेळी आपणनी एक दिवसही घरात न थांबता सर्व हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना बेड्स उपलब्ध करून देणे तसेच अन्नधान्याचा पुरवठा देखील आपणनी केला होता। तसेच अनेक गावांमध्ये कोविड लसीकरण केंद्र सुद्धा आपणनी उभारले। त्यावेळेस जवळपास 35,000 नागरिकांना आपणनी स्वखर्चातून लसीकरण करण्याचे काम केले। अप्पा तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले यासाठी तुमचे खरंच मनापासून धन्यवाद। Our next guest, Mrs. Sarika Babar ma'am. She is an IT professional, but after traveling and working in many other countries, after becoming a mother, she changed her career and past 15 years she has dedicated herself to the education sector, focusing on quality education and holistic development of students. She is a director of Clara Global School, BT Kaude Road and Sihagat Road, and also she runs a charity school for 200 students in her native place, Alegaon in Solapur. She follows heartfulness meditation and believes that meditation keeps you grounded and balanced. Thank you, ma'am, for joining us here. Now we will have our traditional and auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I would like to invite the Honorable Chief Guest Mr. Shivraj Appa Ghule, Mrs. Sarika Babar ma'am, members of Ananya Foundation, respected Rishikesh sir, Mrs. Rushali Dabale ma'am, Mrs. Deepali Shinde ma'am, Sheetal ma'am, please come for lamp lighting.
Please, ma'am. Now I will request to Deepali ma'am to felicitate to Shali ma'am. Now I will request our honorable chief guest, Mr. Shivraj Appagule sir, please come on stage and share your beautiful thoughts for us. नमस्कार. होम स्कूल इंटरनॅशनल तर आज 24 आणि 25 2024-25च्या ॲन्युअल फंक्शनच्या कार्यक्रमासाठी आज आपण इथं जमलो आहोत. आणि मी आज पाहतो आहे की सगळी लहान मुलं असणार आहेत आणि त्यांना एक चांगलं माध्यम मिळावं किंवा त्यांना चांगल्या प्रकारे स्टेज डेअरिंग यावं त्यासाठी एक असा घेतलेला एक उपक्रम असतो. पण ह्या उपक्रमामध्ये मी असं सांगेन म्हणजे प्रत्येक आईवडिलांना की बरं म्हणजे मगाशी सांगितलं की जसं कोविडमध्ये मी काय काम केलं तर म्हणजे तुम्हाला सांगायला मला असा विचार येतो की ज्यावेळेस कोविड आलं होतं ते भारतामध्ये जे कोविडचे 3 पेशंट पहिले सापडले त्यातले 2 पेशंट जे होते ते पुणे शहरात आले आणि त्या दोघांना आणणारा कॅब ड्रायव्हर जो होता तो मांजरीत होता. म्हणजे ग्रामीणमधला भारतातला पहिला पेशंट मांजरी सापडला होता आणि कॉइन्सिडन्सली आपल्या मांजरीमध्ये त्याची लस तयार झाली. पण खूप टेन्शन, अतिशय वाईट परिस्थिती, सगळी घाबरायची, लोक एकामेकाशी बोलायला घ्यायची, बरीचशी नाती दूर झाली होती. म्हणजे प्रकारच तसा होता. पण मी आज सगळ्यांना एवढं सांगेन की ज्यावेळेस आपण आपल्या मुलांची काळजी घेतो आहे, ज्यावेळेस आपण त्यांना शाळेत टाकतो आहे, त्यांच्याकडं मला असं वाटतं की आज तुम्ही जे सगळे पालक आहात तुम्ही शांतपणे जर विचार केला की तुमचा जो इन्कम आहे त्या इन्कमच्या 70% पैसे मुलांच्या शिक्षणावरती, मुलांच्या भविष्यासाठी, मुलांच्या म्हणजे मला मुलाला शिकवायचं आहे मग त्याला घर दिलं पाहिजे मग त्याच्या करिअरसाठी 70% पैसे जातात. पण आज हे सगळं करत असताना कोणीच मुलांच्या आरोग्याचा विचार करत नाही. मी हे तुम्हाला आवर्जून का सांगतो आहे कारण का मी इथं म्हणजे आता ही शाळा आहे, इथं शेती व्हायची आणि मी स्वतः 2005पर्यंत एकदम साधा शेतकरी होतो. पाणी धरलं, ट्रॅक्टर चालवला आहे, भेंडी टॅमॅटो करायचो आणि त्या भेंडीमध्ये उभ्या आडव्या सऱ्यांना भोपळा आणि दोडक्या लावायचो आणि ते हडसर मार्केटला घेऊन स्वतः विकायचो. इतकं साधं लाईफ जगलो मी. पण आज तुम्हाला मला सांगायचं की त्यात 40 टेम्परेचर व्हायचं. म्हणजे 2003-04ला 40 टेम्परेचर व्हायचं आणि ते 40 टेम्परेचर फक्त 15 दिवस की 3 आठवडे राहायचं. आणि आमच्या दाजींचा भावाचा मला फोन यायचा की आता जर आपण उन्हात पाणी दिलं तर टॅमॅटोला भेंडीला करपे होईल आणि मग त्याचे साईड इफेक्ट आहे. मग आम्ही ते पाणी रात्रीचं द्यायचो कारण दिवसभर ऊन असायचं रखरखीत म्हणून रात्रीचं पाणी द्यायला लागायचं आम्हाला. मला तुम्हाला सांगायचं की आत्ता मागच्या वर्षी हेच टेम्परेचर 43वर गेलं. भविष्याच्या पुढच्या 20 वर्षात त्याचं 45-46वर गेलं. तर आज तुम्ही तुमच्या मुलांना जे काही शिक्षण देताय किंवा घडवायचा प्रयत्न करताय तर त्या मुलांना आरोग्य देऊ शकणार नाही. तर जेवढं शिक्षण गरजेचं आहे तेवढंच आरोग्य गरजेचं आहे. मी माझ्या मोठ्यापणा म्हणून नाही सांगत पण ज्यावेळेस मला कोविडमध्ये 2 वर्ष कसलीच वर्गण द्यायची गरज पडली नव्हती. सगळंच बंद होतं. आम्हाला पुढारी म्हणलं की सगळ्या प्रकारच्या वर्गण द्यायला लागतात. म्हणजे एक बी जयंती वाचत नाही आम्हाला द्यायची राहिली. सगळ्या जयंतीला वर्गण द्यायला लागतात, सगळ्या गोष्टीला वर्गण द्यायला लागतात. मग त्या पैसे वाचले म्हणून मी त्यावेळेस काहीतरी मला 41 रुपयाला एक झाड पडलं होतं. 5000 झाडं आणली होती मी आणि सगळ्या लोकांना त्याचे असे हे मोबाईलवरती पिक्चर्स तयार केले होते की ऑक्सिजन झाडांमधनं घ्यायचं का त्या ट्रकमधनं घ्यायचं. जे त्यावेळेस नाही का ऑक्सिजन टँकर मागवायची वेळ आली ह्याच्यातनं घ्यायचं. तरी मला झाडं लावायला कोणी सपोर्ट केला नाही. तुम्हाला खोटं वाटेल मी ह्यावेळेससुद्धा 73,000 रुपयाची मला गव्हर्नमेंटने 21 रुपयाला एक झाड दिले आणि ती झाडं मी आज आणल्यात. मी ती वाढवायचा प्रयत्न करतो आणि ह्या जूनमध्ये मी परत तो उपक्रम घेणार आहे. का तर माझ्या मुलाचा ह्यावर्षी 18वा वाढदिवस झाला आणि
त्याच्या बड्डेचा खर्च कमी करून त्याला म्हणलं आपण सगळ्यांना बोलवण्यापेक्षा तुला पार्टी करायची तर तुझे मित्र फक्त बोलव. त्याच्या मित्रांची पार्टी करून दिली, बाकीचा शॉर्टकट मारला आणि ती झाडं आणली. का तर मी त्याला म्हटलं की मला पैसा आहे, तुला मी शिक्षण देतो आहे, पण आता आरोग्याची गरज आहे. तर त्यासाठी मी जसं बरं हे करतो आहे, तुम्ही मला टाळ्या वाजवल्यात किंवा मला सांगायचं किंवा मला त्याच्यात राजकीय फायदा अजिबात नाही. हा माझा क्लिअर स्वार्थ आहे, क्लिअर. प्रत्येक माणूस स्वार्थी आहे, मी सुद्धा स्वार्थी आहे. मी हे का करतो तर भविष्यामध्ये हे जसं 46-47 टेम्परेचर झालं तर आपल्या मुलांना दुपारी 11 नंतर बाहेर पडता यायचं नाही आणि स्किन डिजीजसारखे आजार होतील. म्हणजे हा बारकाईने करण्यासारखा विचार आहे. तुम्हाला खोटं वाटत, माझ्या मुलाला म्हणजे आज देवाच्या देवाने त्याला कुठंच काही काम करायची गरज नाही. मी त्याला खेळामध्ये हे केलं आहे आणि इतकं बारकाईने लक्ष येतं की तो नॅशनलला, तो हँडबॉलला महाराष्ट्र टीमचा कॅप्टन होऊन त्यांनी त्याच्या टीमसाठी नॅशनलला ब्रॉन्झ पदक आणलं होतं 23-24मध्ये. गोळा फॅक्टमध्ये त्याला ब्रॉन्झ पदक होतं आणि भालाफेकमध्ये त्याला गोल्ड मेडल होतं. जॅव्हलिन थ्रोला म्हणजे नॅशनलला ते करत असताना 12वीला 73% पाडले त्यांनी. म्हणजे शिक्षणात आणि सगळ्यात खेळात हुशार आहे, पण आरोग्याची तेवढीच काळजी घ्यायची गरज आहे. आज आपण सगळी मुलांना चांगल्या शाळेत टाकून जे तुम्ही विचार करताय की माझा मुलगा किंवा मुलगी घडली पाहिजे, ती घडताना बरं शरीर जातात. तुम्हाला सांगतो, जी लोक एक्सरसाइज करत नाही ती अंदाजे 2.5 किलोपर्यंतचं ब्रीद घेतात, 2.5 किलोपर्यंत. आता ह्याच्यामध्ये ते आपण जे घेतोय हवा, त्याला मग त्याच्यामध्ये फक्त 20% ऑक्सिजन आहे आणि बाकीच्या नको त्या गोष्टी 80% आहेत. जो ॲथलेटिक असतो तो 4.5 किलोपर्यंत घेतो आणि ते कोविडमध्ये असं शिकवलं गेलं की जे ॲथलेटिक आहे, ज्यांचे एक्सरसाइज आहेत, ज्यांना कुठलाही इतर आजार नाही, त्यांना काहीही झालं नाही. आज आपल्या लोकांना तुम्ही स्वतः विचार करा किती आपण व्यायाम करतो. मी स्वतः आज मी व्यायाम करतो 85 वर्षी आणि माझ्या मी सगळ्यांना असं सांगतो की प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी त्याच्यासाठी त्याची आई आणि वडील पहिले हिरो असतात, ते आपल्याला फॉलो करत असतात. आपण चांगल्या सवय लावलं पाहिजे. 5:30ला उठतो म्हणजे उठतो, व्यायामाला नाही जरी गेलो तरी 5:30ला उठतो, परत झोपतो वाटलंच तर, पण अर्धा तास का उठून बसतो. ती सवय नाही मोडली पाहिजे म्हणून. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या आपण मुलांना सवय लावल्या पाहिजेत आणि इथून पुढं शिक्षण इतकंच आरोग्याला महत्त्व दिलं पाहिजे. तुम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं की हा लेक्चर खूपच झाला आहे किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल, पण मी ज्यावेळेस सगळा विचार करत असतो, मी ज्यावेळेस कोविडमध्ये फिरलो आणि कोविडमध्ये लोकांना मरताना पाहिलं किंवा माझ्या मित्राचे वडील वारले होते आणि त्यावेळेस नियम असा होता की ठरलेल्याच स्मशानभूमीमध्ये न्यायचं, तर ते वारले असेल 11 वाजता, कोविडनीच वारले होते आणि त्यांचा नंबर लागणार होता रात्री 9 वाजता. मग शेवटी मी डेअरिंग करून मांजरी गावाला त्यांचा अंत्यविधी केला. म्हणजे मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे की माणसं जाळायला सुद्धा वेटिंग होतं, एवढी वाईट परिस्थिती होती. त्याच्यामुळं पूर्वी जो काळ होता, जुना काळ होता, म्हणजे खाण्यामध्ये बदल बघा. मी सगळ्यांना सांगतो की आपण मुलांचा लाड करतो, मुलांना पिझ्झा बर्गर देतो, पण हे जंक फूड म्हणजे मी जिल्हा परिषदेचा एक उपक्रम होता आणि मी सरपंच असताना ती लोक आले ग्रामपंचायतीमध्ये मला भेटायला आणि ग्रामसेवकांनी मला सांगितलं की आप्पा तुम्हाला याचा सत्कार करायचा आहे आणि ती जी काय 1-1.25 तासाची फिल्म आहे ती आपण सगळी पाहूया. तर मी आपलं ग्रामसेवकांना म्हणलं काय राव 1 तास 1.5 तास कोण बसणार तिथं. जनरल मला वाटलं तर काय फिल्म असेल असंच. तर मला म्हणलं बाई काम करा, तुम्ही त्यांचा सत्कार करा, फिल्म चालू करा, फोन आला तर नाटक करून निघून जा. आमच्या दोघांचं खाली प्लॅन ठरला, वरती गेलो, बसलो, सत्कार वगैरे झाला, थोडंसं भाषण झालं आणि फिल्म चालू आली. तुम्हाला खोटं वाटतं, मी अख्खी फिल्म बघितली. का बघितली त्याचं कारण असं आहे की जंक फूड हे सगळ्यात जास्त आज कॅन्सरला कारणीभूत आहे. प्लॅस्टिक सगळ्यात जास्त कॅन्सरला कारणीभूत आहे. तुम्ही मुलांना आपण हाऊस म्हणून, मुलांना आवडतं म्हणून, मुलांना भारी वाटतं कारण त्याच्यावरती ते डोरीमॉल डक ह्याचे चित्र असतात म्हणून आपण त्याला प्लॅस्टिकचे डबे देतो. ते प्लॅस्टिकचे डबेसुद्धा इतके घातकी आहेत. तुम्ही ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये गरम भाजी किंवा गरम चपाती देता आणि त्याला असं लाईट डायवर येऊन पाणी सुटतं, ते कॅन्सरला कारणीभूत आहे. पण हे कोण बघतंय का? आपण महिला बऱ्याचशा कामाला जातात आजकालच्या, नवरा बायको दोघं काम करतात, भाजी एकदम आणतात, भाजी कापू
फ्रीजमध्ये प्लॅस्टिकच्या पिशवी ठेवतात, तिला ड्रायव्हर येतात, ते कॅन्सरला कारणीभूत आहे. कलरचं बिस्किट, कलरचं चॉकलेट हे सगळ्यात जास्त कॅन्सरला कारणीभूत आहे. जंक फूड कॅन्सरला कारणीभूत आहे. तुम्ही जी माझ्या वयाची लोक आहेत त्यांनी सांगावं की पूर्वी कॅन्सरचं प्रमाण ऐकायला मिळत होतं का? नव्हतं मिळत. आज काय मिळतं आहे तर त्याचं कारणही येतं. मग आज आपण आपल्या मुलांना म्हणजे स्टीलचा डबा देणं म्हणजे घाटोळीपणा अशी परिस्थिती झाली. त्याला ते प्लॅस्टिकचे डबे पाहिजे. आता प्लॅस्टिकचे डबे असे आल्यात की त्याला आतनं स्टील आहे, वरती फक्त प्लॅस्टिक आहे शिवला. तसे डबे येऊ शकतात. वॉटर बॉटल प्लॅस्टिकची कशासाठी? म्हणजे आज आपण स्वतः ठरवलं पाहिजे की मी प्लॅस्टिक कमी वापरेन, मला जिथं शक्य असेल तिथं मी झाडं लावेन, मी माझ्या मुलाच्या शिक्षणाला जेवढे पैसे घालतो. तुम्ही इझिली पिक्चरला गेला तर एक कुटुंब पिक्चरला गेलं तर माझ्या माहितीनुसार 5,000 रुपये नक्की लागतात. 1,000-1,000 रुपये तिकीट लागतं. आज 500-700 रुपयाचं तिकीट सहज झालं आहे. त्याच्यानंतर पॉपकॉर्न, बाहेरचं जेवण सगळं लगेच 3-4 हजार रुपये जातात. पण 200 रुपयाचं झाडं लावू शकत नाही आपण. 40-50 रुपयाला झाडं मिळतं. झाड लावणं महत्त्वाचं नाही, ते वाढलं पाहिजे, ते जगलं पाहिजे. आणि ते का तर हे स्वार्थी म्हणून व्हायचं आहे. आपल्याला आपला स्वार्थ जपायचा आहे, पुन्हा उपकार म्हणून नाही. मी जे करतोय माझा स्वार्थ आहे. माझं असं म्हणणं आहे, माझा मुलगा सुखाने जगला तर तुमची मुलं जगणार आहे, आणि तुमची मुलं सुखाने जगली तर माझा मुलगा जगणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना एकत्र म्हणून हे काम केलं पाहिजे. का असं वाटतं? मी ग्रामपंचायत चालवली, मला तुम्हाला खोटं वाटेल की सगळ्या लोकांना असं वाटतं काय ती ग्रामपंचायतीची खुर्ची आणि स्टाईलमध्ये राहतो, काय विशेष काय नाही. पण तुम्हाला खोटं वाटेल, अख्खी ग्रामपंचायत आवाज नसते. कुठलाही निर्णय तुम्हाला आता असं पूर्वीसारखं रजिस्टर राहिलं आहे, रजिस्टर जाळलं आहे आणि मग आता तर सगळं खोडून गेलं आहे असं नाही राहिलं. अख्खं ऑनलाईन इतकं टेन्शन असतं. एक तुमची सही चुकली, तुम्ही आता पाहिलं असेल की केजरीवाल CM असताना आत गेला आहे, निर्णय चुकला तर कोणाला सुट्टी नाही. कायद्यासमोर कोणी मोठा नाही. आपल्या मुलांना चांगलं आरोग्य देणं, चांगलं शिक्षण देणं, त्यांची काळजी घेणं, पर्यावरणाचा विचार करणं आणि कायद्याचं नॉलेज देणं ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. हे मी का सांगतो तर जी काही पालक असतात ते माझ्या माहितीनुसार आता ही सगळी नर्सरीच्या पर्यंतचीच पालक असतील, फर्स्ट आधीचे म्हणजे सगळे यंग पालक आहेत. त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा बारकाईने विचार केला पाहिजे आणि ह्या फॉलो केल्या पाहिजे. मला इथं वृषाली मॅडमनी बोलवलं आवर्जून, म्हणून मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. मला बोलायची संधी दिली व तुम्ही सगळ्यांनी शांतपणे बोरिंग भाषण ऐकलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनापासून आभार. ते इकडे आलेत आणि आपल्याला त्यांनी खरंच एकदम अशा मुद्द्यामध्ये हात घातला की झाडं जगवा. तर मी अनन्या फाउंडेशनतर्फे आपण जो जूनमध्ये जो कार्यक्रम केलेला आहे तर तिथे आपला हातभार नक्कीच लागेल आणि आपण मोठ्या प्रमाणात झाडांची लागवड करू अशी मी ग्वाही देतो. आणि आपले सर्व पॅरेंट्स, सर्व मुलंसुद्धा त्याच्यामध्ये सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. मला अजून एक सांगतो की तुम्हाला बऱ्याचशा लोकांना जाणवत नसेल पण झाडांचं थोडंसं महत्त्व सांगतो. मी आता माझ्या मुलाला पक्षी कसे ओळखायचे, कुठल्या पक्ष्याचं काय, पक्षी कसा असतो, पक्ष्याचं वागणं काय असतं ह्याचे क्लासेस लावल्यात. मला एक दिवस गेला, मला काय पप्पा सकाळी 9 वाजल्यापासून 6 वाजेपर्यंत कुठं क्लास असतोय फालतू, त्यात सगळी म्हटलं 70 वर्षाची 60 वर्षाची. मला स्माईल बी द्यायना मला कुणी, मी एकटा मला 18 वर्षाचा, काय लावलं तुम्ही मला हे? अरे म्हणलं नीट समजून घे हे का लावलं आहे. तर पक्षी कसे वागतात तुम्हाला सांगतो. आज बी प्राणी आणि पक्षी संध्याकाळी 6 नंतर खात नाही म्हणून त्यांना आजार नसतात. हे जे गोष्टी आहेत हे प्राणी शिकवतात आपल्याला कसं जगायचं, हे जगण्याचं कसं हे त्यांच्याकडनं शिकलं पाहिजे म्हणून त्यांच्या सवयी शिकायला. त्यानंतर तुम्हाला 2 झाडं सांगतो, 2-3 झाडं सांगतो. एक सांगतो निर्गिली. आपल्याकडे पूर्वी दलदल दिसत असेल, खूप दलदल म्हणजे खूप पाणी येते रानात, त्याच्याकडे निर्गिली लावायची का तर निर्गिली सगळ्यात जास्त पाणी शोषून घेते. पूर्वी लोक म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आहेत की त्यांना दैवी शक्ती आहे आणि म्हणून महाराजांनी जे गड किल्ले बांधले त्याच्यावरती पाणी आहे दैवी शक्तीमुळे. ते ॲक्च्युली तसं नव्हतं. महाराजांना माहिती होतं की काही झाडं अशी आहेत की ती लाईनने जर लावली तर ती पाणी शोषून घेतात, मग ते किल्ल्यापर्यंत पाणी आणतात. असे झाडांचं महत्त्व आहे. एक झाडाचं नाव आहे पुत्रजीवा. तुम्ही आता ह्याच्यावरती बी सर्च करा मोबाईलवरती, त्याचं नाव मराठीत बी पुत्रजीवा आहे, इंग्लिशमध्ये पुत्रजीवा आहे. पूर्वी ती झाडाची मुळी प्रेग्नंट लेडीला द्यायची
म्हणजे आदिवासी लोक. त्याचं कारण काय असायचं की पूर्वी ज्या मिसकॅरेज व्हायचे प्रमाण असायचं ते व्हावं नाही म्हणून ही मुळे उघडून द्यायची. म्हणून त्या झाडाचं नाव पुत्रजीव आहे. मी आता माझ्या मुलाला हा क्लास झाला की तो क्लास लावणार आहे. आज का सांगतो तुम्हाला मी हे की मोबाईलच्या दुनियेतनं पोरं बाहेर काढणे आणि नॅचरल जगात त्यांना वावरायला लावणे हे इतकं गरजेचं आहे की मी सांगतो 10 मुलं जन्माला घालणे किंवा 2-3 मुलं जन्माला घालणे अशा एक जणच घातले तर ते परफेक्ट झालं पाहिजे. ही जबाबदारी आपली आहे. मूल जन्म घातलं, मी शाळेत टाकलं, माझं काम संपलं, नवरा म्हणतो बायको लक्ष देईन, बायको ते नवरा लक्ष देईन, नाही चालणार. दोघांनी डोळ्यात तेल घातलं पाहिजे. तुम्हाला मी आज स्वतः सांगतो, जो मुलगा माझा 7वीमध्ये इंग्लिश हॅचिंगसारख्या शाळेमध्ये नियम असा होता की इंग्लिशमध्ये नापास की नापास, तर हॅचिंगमध्ये 7वीमध्ये असा नापास झाला होता. मी 18ला सरपंच झालो. मी आपल्या त्या सरपंचीच्या धामधुडक्यात पोरगं नापास. आता काय बायकोला शिवाय मी फायदा नाही म्हटलं. माझं मी सगळ्या ॲडजस्टमेंट केल्या, त्याला क्लासेस लावले. त्याच मुलांनी 10वीला 86% पाडले. नाही मी माझा मोठापणा अजिबात सांगत नाही, पण बारकाईने लक्ष यायचं. तुम्ही किती पैसे कमावताय त्याला व्हॅल्यू नाही. मी लय लोकांना सांगतो. मी हे का सांगतो आज, कारण का बघा तुम्ही ह्यानी म्हणजे इतके प्रॉब्लेम व्हायला लागलेत की एकत्र कुटुंबपणा नाही राहिला. एकत्र कुटुंबपणा नाही राहिला म्हणून लोकांना नाती नाही राहिली. तर आज जी काही मुलं आहेत ती तुम्हाला सांगतो, हे आपलं लोणीचं काय हॉस्पिटल सह्याद्री नाही विश्वराज, ते विश्वराजचं कॉलेज तिथपर्यंत ड्रग्स येऊन थांबले. म्हणजे आपल्या दारात आले ड्रग्स. आता परवा पण पेपर त्यांची बातमी होती, उघडं होसपर्यंत त्या पोरांना एकामेकांची मारामारी झाली. त्यांच्या ड्रग्स तुमच्या दारात येऊन थांबले. मुलांना बारकाईने लक्ष घालणे, मोबाईलपासून दूर होण्यासाठी हे झाडांचं ट्रेनिंग. म्हणजे झाडं काय असतात, झाडं कशी आहेत, प्रत्येक झाडाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. कारण तुम्हाला खोटं वाटत, मी उलट तुम्ही प्रयत्न करा पुढच्या वेळेस बुके देण्यापेक्षा. किती रुपयाला मिळतो बुके? 200 रुपयाला, 150 रुपयाला. 200 रुपयात चांगलं झाड मिळतं. तेच झाड मला अख्खं आयुष्यभर आठवण राहील की शाळेत दिलं. लक्षात घ्या, विचार करा, काही फरक पडत नाही. माझ्या गाडीत आत्ता मी 2 वाढदिवसाला जाणार आहे. 2 शॉल आणि 2 वडाची झाड आहेत. मी वडाचं झाड होतो. समोरचा विचारलं की वडाचं का, तर वडाचला आपल्याकडे काय म्हणतात, वटवृक्ष. वटवृक्षाप्रमाणे तुझी वाढ व्हावी आणि तुझं कल्याण व्हावं, तू मोठा व्हावा, ह्या पद्धतीने वटवृक्षाचं झाड मी सगळ्यांना बदल देतो. ह्या गोष्टी जर तुम्ही बदल नाही केले, तुम्ही ठरवलं नाही, तर तुमच्या मुलांना कळणार नाही. त्यामुळं मी असं वाटतं की जेवढं बोलून तेवढं कमी ह्या गोष्टीवरती. त्यामुळे जेवढं जर जास्त बोललो आहे त्याबद्दल माफी मागतो, पण विचार करावा ह्याच्यावरती आणि सगळ्यांनी त्यात अंमल घ्यावा. एवढं बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for such a wonderful and inspiring words. Now I will request our honorable guest, Mrs. Sarika Babar, Principal of Clara International School, Pune. Ma'am, to please come on the stage and share your beautiful thoughts for us. Good to see your little ones come on the stage and perform, so I will not take a lot of time. शिवराज अप्पांनी ऑलरेडी भरपूर काही आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्याच्या संबंधित मी फक्त 2 शब्द तुम्हाला सांगू इच्छिते. आपण आता बघतोय की कॅन्सर हा खूप प्रमाणात वाढलेला आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे का की त्याचं औषध आपल्या दारात आहे. माहिती आपल्याला? तुळस. आपण जे आपल्या दारात तुळस लावतो त्याचं एक पान जर तुम्ही रोज खाल्लं तर तुमच्यापासून कॅन्सर खूप दूर राहील. बट येस, ॲज सर सेड, प्लीज टेक केअर ऑफ युअर चाइल्ड्स हेल्थ. प्लीज मेक शुअर दॅट यू गिव्ह देम द राईट फूड. सस्टेनेबिलिटीबद्दल आपण बरंच काही बोलतो. 17 सस्टेनेबल गोल्स ऑफ UN, झाडं लावा, जेंडर इक्वॉलिटी. देर आर 17 ऑफ देम. बट टेक one goal, any one goal out of the 17 sustainable goals and start working. आपण बरंच इन्व्हेस्टमेंट करतो ना मुलांसाठी. जे काही करतो तो मुलांसाठीच करतो. घर घे, जमीन घे, प्रॉपर्टी घे, पण झाडं नाही लावली
आणि असं ग्लोबल वॉर्मिंग जर टेम्परेचर वाढत राहिलं तर जस्ट इमॅजिन की तुमचा मुलगा कुठल्या जगात वावरणार आहे, त्याला तुम्ही कसं शहर देताय. तर प्लीज इन्व्हेस्ट इन प्लांटिंग ट्रीज. आम्ही आलेगावला जी शाळा सुरू केली, ॲज अ चॅरिटी स्कूल आम्ही ती शाळा सुरू केलेली आहे. माळरान होतं ते, 3 एकरचं माळरान, पाणीसुद्धा नव्हतं तिथे. पण आज तुम्ही जर तिथे गेलात तर तिथे 200 मुलं आमची शिकतायत, तर नक्कीच इंग्लिश मीडियममध्येच शिकतायत. पण तिथे आज जवळजवळ 100 झाडं मोठी होऊन त्यांना स्वच्छ ऑक्सिजन देत आहेत. आज जे काय आपण ऑक्सिजन घेतोय ते कधीतरी आपल्या पूर्वजांनी कुठेतरी झाड लावलं आहे, त्यामुळे आपल्याला ते मिळतं आहे चांगलं ऑक्सिजन. तर इफ यू वॉन्ट युअर चिल्ड्रन टू लिव्ह अ हॅपी लाईफ, टू लिव्ह इन अ सेफ एन्व्हायरमेंट, ट्रीज आर डेफिनेटली व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन मोर स्मॉल थिंग इज, मेनी पेरेंट्स, मी प्रिन्सिपल आहे, डायरेक्टर आहे, 2 शाळा आहेत क्लॅरा ग्लोबल स्कूलच्या. आज बरेचसे पेरेंट्स येतात, माझ्या मुलाला इंग्लिशमध्ये बोलता आलं पाहिजे. देशामध्ये लाखो भाषा आहेत, तुम्ही लाखो भाषा शिकवणार आहात का? आर यू गोइंग टू टीच देम ऑल द लँग्वेजेस? व्हेरेवर यू आर स्टेईंग, जिथे तुम्ही राहताय ती लँग्वेज किंवा तुमची जी मातृभाषा आहे ती भाषा मुलांना पहिलं येऊ देत. मातृभाषा आली नाही तर ते नातेवाईक जपू शकणार नाहीत, कारण नातेवाईक त्याच भाषेमध्ये बोलणार आहेत ना मुलांशी. प्रथम मातृभाषा. गांधीजींनी त्या काळी म्हटलेलं आहे की 4थीपर्यंतचं शिक्षण हे मातृभाषेतच झालं पाहिजे. इंग्लिश मुलं शिकणारच आहेत तुमची, 1लीत नाही पण 4थी 5वीपर्यंत जाईपर्यंत ते नक्की त्यांना इंग्लिश कळणार आहे. दे विल लर्न, बट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट मेक शुअर दे लर्न युअर लँग्वेज. तुमची भाषा मुलांना आलीच पाहिजे. आज आपण इथे एक छान प्रोग्राम बघणार आहोत. तुम्हाला असं वाटेल की माझा मुलगा फक्त 1 सेकंडसाठी स्टेजवरती आला, 2 सेकंडसाठी आला, 3 सेकंडसाठी आला, मला तो दिसलाच नाही. पण हा आजचा 1 तासाचा प्रोग्राम महत्त्वाचा नाही आहे. महत्त्वाचा आहे गेले 1 महिना मुलांनी केलेली प्रॅक्टिस, गेले 1 महिना टीचर्सनी केलेलं एफर्ट्स, ते आपल्याला त्याच्या मागे आज दिसणार आहे. सो लेट्स अप्रिशिएट आवर टीचर्स विथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. I love all these annual programs and whenever any person asks me to come, I never say no. मी कुठल्याच ॲन्युअल प्रोग्रामला जायला नाही म्हणत नाही. मला खूप आवडतं, कारण त्यामागे एवढी मेहनत असते टीचर्सची, खूप मेहनत असते, ती आज आपल्याला दिसेलच. सो विथ दिस, थँक्यू सो मच अँड प्लीज प्लांट ट्रीज. थँक्यू वन्स अगेन. Thank you, ma'am, for such a memorable and inspiring words for us. Now, I will request our principal, Mrs. Deepali Shelam, ma'am, to please come on the stage and share the annual report of year 2024 and 2025. Good evening, dear parents, teachers, and honorable guests. Myself, Deepali Kunal Shelar. There is a great saying, Confucius, education beats confidence, confidence beats hopes, and hope beats peace. Education is for transformation and not just for mere information. It is continuous and creative process. Education is an agent of social change, serving the best interest of the community. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Looking back, the establishing identity we enjoy as an education institute, I as a principal feel proud and confident that learn here is a purposeful, progressive and empowering. Academic
Excellence has always been the hallmark of our campus, and we are committed to providing a comprehensive education which seek to develop the student into academically proficiency, morally upright, social, well-integrated, individual and empathetic perspective necessary to succeed in the 21st century. Today, I am delighted to present the annual report of academic year 2024-25. With this wonderful occasion, I take a humble pride and pleasure to highlight the great commitment and endurance of our management. The primary object of the school is to provide premium facility to all spheres of the society. Mrs. Rushali Dabhade, founder member of Ananya Foundation, is a dynamic and devoted personality, deeply providing her insight and guidance to Homeschool International. Ma'am always insists on proper training of staff. So each staff knows how to deal with individual difference. A good teacher can change everything. We ensure to have the best faculty with highest caliber in their field, knowledge and commitment to our vision. Our teaching staff are full of energetic and enthusiastic. Dedication is filled with dazzling idea to create spark in the kids' mind. Our school follow Montessori-based curriculum and teachers learn new strategies, techniques that can be used in the classroom. A series of professional development sessions on several topics are organized for all teachers to ensure quality in teaching. We organize various Credo trainings, programs, workshops, both online and offline. Child's development at the primary level is personal, social and emotional development. Children are by nature curious. They discover their own interest in fun-filled and safe, happy learning environment. We make use a range of individual and group activity which create a lives and positive learning atmosphere. Every effort is made to encourage child to explore her potential to the fullest while being good heart with high moral to be smart thought and action. And storytelling, puppet show, art and craft, role play, drama, drawing, creative project that helps develop children's fundamental skills. In literacy and numeracy, children are developed for the smooth transition to primary curriculum. As they grow, children develop the qualities of hard work, good manners and self-discipline. We took individual and involved our tiny thought in various activities. Color day, fruits day, vegetables day, flowers day, nutrition day we celebrated, including healthy hygiene habits in them. Our kids are taken a field trip to various places. In this year we visit Vishwa Shanti Dome. Activity-based teaching promote the interest as well as knowledge for day-to-day life among the toddlers. Our culture is a unique blend of learning, warmth and dynamism. They start with morning assembly, which is a significant everyday platform for a value of our assembly include meditation, prayer, thoughts for the day, inspiration songs, stories, birthday wishes, blessings, thankfulness, give a student the opportunity to reflect on
ethical concept and virtue. Our education gives a spiritual perceptions to the student. Music, dance, drama, yoga, meditation, exercise are an integral part of our school curriculum. We explore the syllabus with Montessori-based education material and tools primarily. We do regular assessment to evaluate and continuous learning progress. Along with formative assessment and summative assessment, we conduct many events in various categories, competitive as well as non-competitive events and celebrations. Our academic year starts on 2nd April 2024. In this month, we celebrate Ram Navami and pool activity. In June month, we celebrate Father's Day and International Yoga Day. International Yoga Day celebrate on 21st June with activity like yoga, pranayam and Surya Namaskar. We emphasize on daily practice of breathing exercise and meditation to regulate thoughts, the action. We organize POP, Parents Orientation Program for parents, as well as we celebrate Yellow and Green Day celebration in this month to know the value and meaning of the color. World Environment Day and Green Day was celebrated in June to create the awareness of the environment, to protect environment, to avoid plastic and save the earth. We conduct sowing seeds and watering plants activity. In July, we celebrate Ashadi Ekadashi Palki celebration. Ashadi Ekadashi is the significant festival in India, particularly in the state of Maharashtra. Guru Purnima is a day dedicated to expressing gratitude and respect to their teachers. In August, 15th August, Independence Day was celebrated with great patriotic zeal and enthusiasm. Flag hosting ceremony was followed by fancy dress show, tribute to our great leader of our country with patriotic song, speeches, dance and other students march. Rakhi celebration is the bond between brother and sister. The festival promotes family values such as love, care, respect for each other. Gopal Kala is a time for community bond as people come together to participate in the festivals and share food each other. We conduct parenting workshop and Sri Ganesh idol making workshop. On occasion of Ganesh Chaturthi, we did Maha Aarti as well as we conduct Shloka competition. Shloka are an integral part of India's rich culture and heritage. Their study and dissertation helps preserve and promote the country's ancient traditional and values. In October, we celebrate Navratri with Dandiya. Dandiya is a fun and energetic way to stay physical activity, while also providing entertainment and enjoyment. The dance is a way to worship and pay tribute to the goddesses Durga. Diwali is indeed an important festival in India. Diwali is festival of light which honor the victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance. November, we organize a field trip for our students to World Peace Dome Library and MIT Lodi. The object of this trip is to provide our students with an engaging and interactive learning experience outside the class. Our school celebrates Vegetables Day and Fruits Day, emphasizing the benefit of being vegetarian. These special events aim to promote healthy eating habits, awareness about various vegetables and their importance in our daily lives. In December month, we celebrate Annual Sport Day.
These events aim to promote physical activity, teamwork and sportsmanship among our young learners, as well as we celebrate Christmas party. Christmas is a time for giving, sharing, caring for those in needs. It is an opportunity to demonstrate kindness and compassion towards others. Science is a fun, science is a curiosity. We all have natural curiosity. Science is a process of investigation, which is why we conduct fun-filled activity and small science experiment. In January, in this month, we had a fancy dress competition with them as a hygiene, alphabetical speech, then transformation and professions. Same month we celebrate Makar Sankranti. This festival makes a beginning of the sun's journey towards the northern hemisphere, and it is a time of renewal and celebration. And today we are celebrating our school's annual event 2024-25. Our management, teachers and non-teaching staff and parents along with the students have been providing maximum support and cooperation. As the great saying goes, success is a journey, not a destination. We wish to grow consistently and steadily in the coming year, and the Homeschool International Tour new peak with our Almighty's grace and blessings. Now let us witness the spectacular cultural presentation by our children at Homeschool International. Thank you. Thank you. Wow, what a beautiful performance, ma'am. Please give a big round of applause. Thank you, ma'am. Our next performance is our beautiful, especially mine, state Karnataka. Karnataka state represents folk dance Chennappa Chennagowda. Chennappa is the name of the person. He lives in a village and makes the pot. That's why he call him as a Kumbara. Kumbara means a pot making person. Folk means in Kannada language Janapada. Actually, it's a village side of the people who are very busy in a daily work and they simply sing a song with dance. That is folk dance. So let's welcome our Chennappa Chennagowda dance team from senior KG class. So let's welcome them on the stage.
dance type is very popular, especially youth. The dance name is Garba. Garba dance, traditionally folk dance of Gujarat. Competitions held couple of months ago, as we will be now announcing our shloka and fancy dress competitions winners. I will request our honorable chief guest Mr. Shivraj Appagule sir and honorable guest Mrs. Sarika Babar ma'am and founder member of Ananya Foundation, Mrs. Rushali ma'am, Mr. Rishikesh sir and Mrs. Sheetal ma'am and our principal Dipali ma'am to come on the stage to distribute the certificate to our winners. Next, nursery section, Ahan Shetty. First prize goes to Ahan Shetty in shloka competition. Ahan, look there. Parents, I request you. Thank you. Second prize goes to Henry in shloka competition.
Thank you so much. Now I will hand it over to my colleague, Mrs. Supriya ma'am. Please welcome ma'am. Of the Homeschool International, I like to thank our I would like to ask, or I would like to felicitate and give a Best Teacher Award to Mrs. Supriya Ajinkya Pandit. I would like to call Supriya ma'am to be on stage and take this award. I would like to request Sheetal ma'am to be on the stage. Congratulations, Supriya teacher. Thanks for your contribution and keep it up. Now, on behalf of the Homeschool International, I would like to thank our chief guest, Mr. Shivraj Appa Ghule and Mrs. Sarika ma'am. Thank you so much ma'am and sir for your valuable time and thoughts you share with us. We look forward to more such events in the future. Now, I wish to extend my sincere thanks to our principal ma'am and Rushikesh sir for your supports, empowers us and our students. My dear parents, I would like to thank you also. Your support and your cooperation, nothing is possible without you. My dear students, our most prized possession and the stars of the day, thank you so much for showing your talent. Now, I would like to request everyone to stand up for Vande Mataram. I am very thankful to Vrushali ma'am and Mr. Dabhade to invite me for Homeschool International School's annual program 24-25. I've thoroughly enjoyed. Every child has given his best performances and the theme was amazing. I enjoyed every folk dance from all the states that were showcased. Thank you so much for calling me. Start. Hello everyone, my name is Atul Kadam and thank you Homeschool International for arranging such a wonderful program, and all the kids, all the teachers and all everyone have performed very well, and it's been pleasure to have a kid in Homeschool International. So thanks everyone. Okay. माझं नाव उत्कर्ष क्षीरसागर. मी अनुश्री क्षीरसागरचा आय एम फादर ऑफ अनुश्री क्षीरसागर. ठीक आहे. माझी मुलगी 2.5 वर्षापासून होमस्कूलमध्ये आहे. ठीक आहे. फ्रॉम नर्सरी, प्ले स्कूल आणि दिस इज माय ज्युनियर KG. ठीक आहे. तर 3 वर्षामध्ये मी तिचा परफॉर्मन्स बघितलेला आहे आणि शी हॅज इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो थँक्स टू होमस्कूल. थँक यू व्हेरी मच. Hello, I'm Rajshri Kadam. My Kiara, my daughter, who is currently have admitted into the Homeschool International, and I wanted to take okay. So I wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude for the positive changes I have seen in my child, both academically as well as personally. So I admitted my child into Homeschool International a couple of years back. So Kiara was initially very shy and very reserved child, and now I can see a visible and noticeable changes into my child, both personally as well as her sport attitude, as well as cultural attitudes, as well as academic attitudes has changed to a great extent. And today I am here representing all the parents and sharing my heartfelt gratitude to Homeschool International. I can see that my child has grown
into the positively into sports as well as academics as well as to a great extent. So yeah, thank you for all the contribution of teachers, principal ma'am, and all the staffs, supporting staff of Homeschool International. Thank you. Yeah, so I'm Saranya. So I'm a parent of Sudiksha, who is studying in nursery. So this is the first time she is attending an annual day function. So it was very good performance by all the students, I mean from all classes. And the education is also very good in homeschool. The teachers, the syllabus, and the academics performance, everything is good. And this function was very nice. It was very enjoyable by all parents. And students have learnt a lot from this function. I mean, from enjoying perspective. Yeah, thank you. दिलीप रामराव जाधव माझे नाव. आजचा कार्यक्रम मी पूर्ण अटेंड केलेला आहे. मुलांचा परफॉर्मन्स पाहून शिक्षकांनी टीचर्सनी सर्व मेहनत भरपूर घेतलेली दिसते. एक महिना तरी कमीत कमी याला लागलेला असावा आणि छोट्या मुलांचा परफॉर्मन्स हा निश्चितच चांगला झाला. टीचर्सचे सर्वांचे आभार. तुमचं टीचिंग चांगलंच आहे. मुलांना संस्कार पण चांगले दिले जातात. आपल्या संस्कृतीची माहिती पण दिली जाते. आपल्या हिंदू धर्माचे जे काही श्लोक्स वगैरे जे आहेत त्या पण गोष्टी शिकवल्या जातात. थँक यू. Actually, my name is Mohit Dixit. I am father of Indri Dixit. She is in junior KG class, and I would like to share my feedback regarding today's program. So today's event was organized and programmed event. So it was very engaging, and I could see the efforts put by the school management and all the teachers. All the performance, everything was awesome, and I would love to see such performance in future as well. I really enjoyed today's program very well. Yeah, thank you so much. Okay. Hi, my name is Prashov Prakash. I am parent of Rishabh. Actually, we are associated with this school for the past 1 year and very happy with their teachers' experience, and especially the programs were very nice, well associated, and everything was very fun. My kid also enjoyed very well. Thank you. Hi, good evening. My name is Sneha Pandey, and I have my daughter Vedisha Pandey studying in nursery standard of Homeschool International. The annual event which was organized this evening was very beautiful and amazing experience for all our parents, and we all enjoyed the event thoroughly, including the speech given by the honorable chief guest. It was very informative, and seeing our children growing up and the first experience on the stage was an amazing experience for us. So thank you Homeschool for giving us this experience. Hello, I'm Shachi Dikshit, and I'm a mother of Indri Dikshit, and my child in junior KG now. So today we are in annual day of Homeschool International 24-25, and the show was very excited and very fabulous. All the performances are very well organized, very planned, and I am really so happy to see my child on the stage, and she is performing very well. And I definitely give all the appreciation to all the teachers and whatever staff and the choreographer and the founder of this school and Ananya Foundation. So everything is doing in well mannered, well planned. Thank you so much. Namaskar, my name is Yogesh Akare, and I would like to thank Homeschool for arranging such kind of gathering program. It will really boost our children to be gathered, and it will really helpful for the children. Thank you. I hope such kind of gathering events they will arrange one more time. Thank you. Hello, I'm Andy Dixit. I'm junior KG class. I love my school. I enjoyed program. I'm enjoy program. My name is Andy Dixit. I'm junior KG class. I love my school. I'm enjoy program school. मी वैजयंती ढवण, रिषित पंडितची आजी.
आजचा कार्यक्रम खरंच खूप सुंदर झाला. मला ह्या स्कूलबद्दल जास्त सांगायला आवडेल, कारण स्कूलमध्ये सगळ्याच मुलांच्या म्हणजे कडून व्यवस्थित सगळं करून घेतलं जातं आणि फक्त म्हणजे पुस्तकी ज्ञानच नाही तर इतरही ॲक्टिव्हिटीज त्यांच्याकडनं घेतल्या जातात. म्हणजे मुलांच्याकडनं म्हणजे संस्कृतसुद्धा म्हणजे त्या संस्कृतच्या क्लासला मुलं संस्कृतबद्दल म्हणजे सगळं बोलले जातं. वेगळे वेगळे श्लोक वगैरे मुलं म्हणतात की रोजच्या जीवनात आपल्याला ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, एकत्र कुटुंब पद्धती नसल्यामुळं आईवडील फक्त मुलांच्याकडं सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत, पण इथं आजीसुद्धा त्या मुलांच्याकडनं छान संस्कृतचे श्लोक वगैरे म्हणून घेतात. त्यांच्यावर म्हणजे घरातल्या छोटी छोटी कामं करण्यासाठी त्यांना प्रेरित करतात की खरंच म्हणजे फक्त पुस्तकातलं ज्ञान मिळणं गरजेचं नाही आहे, तर त्याच्याबरोबर सामाजिक जीवनात आपल्याला वागण्यासाठी इतरही गोष्टींची आवश्यकता असते आणि त्या ह्या स्कूलमध्ये शिकवलं जातं. मी असं पालकांना निवेदन करू शकते की तुम्ही असं म्हणजे ह्या स्कूलचा जरूर म्हणजे तुमच्या नातवंडांना घालण्यासाठी स्कूलमध्ये घालण्यासाठी प्रयत्न करा. येऊन ह्या स्कूलला भेट द्या, तिथल्या टीचरबरोबर बोला आणि तिथून जे काही तुम्हाला म्हणजे आवडेल ह्याच्यातलं तर तुम्ही मुलांना ह्या स्कूलमध्ये घालण्यासाठी नक्की प्रयत्न करा.